پاکستان کے عوام کا دریائے سندھ کے نظام کے پانی پر پورا حق ہے۔ بھارت نے پانی میں رکاوٹ ڈالی تو بھرپور جواب دیں گے۔ پاکستان کے لیے پانی محض ایک قدرتی وسیلہ نہیں بلکہ بقا کا معاملہ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا سنتاس معاہدے سے متعلق بین الاقوامی سیمینار سے خطاب۔ کہا دریائے سندھ کے پانی کے تحفظ کے لیے ہر طریقہ اپنائیں گے۔ زراعت قومی معیشت کا بنیادی ستون اور دریائے سندھ اس کی شہرگ ہے۔ پانی روکنے کی کوشش کی گئی تو قومی قیادت مؤثر جواب دینے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان ہر صورت سنتاس معاہدے کے تقدس کا تحفظ کرے گا۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا بھارتی آبی جارحیت سے 6000 پاکستانی جاں بحق ہو چکے۔ اتنے لوگ جنگوں میں بھی نہیں مرتے۔ پاکستان نے تباہ کن سیلابوں کا سامنا کیا۔ یہ ماحولیاتی مسئلہ نہیں، انصاف کا معاملہ ہے۔ پانی صرف جغرافیہ کا نہیں بلکہ خوراک، مستقبل اور زندگی کا بنیادی مسئلہ ہے۔ دنیا اب تسلیم کر رہی ہے کہ آبی وسائل عالمی سیاست اور سلامتی کا اہم موضوع بن چکے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ سنتاس معاہدے کی بحالی کے بغیر پاکستان اور بھارت کے درمیان پائیدار امن ممکن نہیں۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے، تاہم اپنے عوام کے بنیادی آبی حقوق اور قومی مفادات پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارت چناب کا رخ موڑ کر پانی کا بہاؤ متاثر کرنے جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے چناب بیاس لنک کی تعمیر غیر قانونی ہے۔ کمشنر انڈس واٹر ٹریٹی سید مہر علی شاہ کہتے ہیں معاہدے کے مطابق بھارت کا چناب کا پانی بیاس میں نہیں ڈال سکتا۔ بھارت اس لنک پر پاکستان کو معائنے کی اجازت دینے کا پابند ہے۔ بھارت اگست 2023 سے معاہدے پر عمل نہیں کر رہا۔ پانی لوگوں کی زندگیوں سے جڑا ہوا ہے، اسے بطور ہتھیار استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ثالثی عدالت نے بھارت سے کہا ہے وہ پانی کے بہاؤ میں خلل نہ ڈالیں۔ بھارت کا اقدام اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے قانونی ماہرین میں مکالمے کی ضرورت ہے۔ بین الاقوامی قوانین کے ماہر احمد بلال صوفی کہتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے معاہدے کو دوسرے سیاسی امور سے منسلک کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ہمیشہ کی طرح اب بھی عالمی قوانین پر مکمل طور پر کاربند ہے۔ روسی ماہر ڈاکٹر روکوسلانا زیگن کا کہنا ہے کہ سنتاس معاہدے کی شقوں میں یک طرفہ علیحدگی کی گنجائش موجود نہیں۔ سیاسی مقاصد کے لیے سنتاس معاہدے کو کمزور کرنا دنیا کے لیے خطرناک اقدام ہوگا۔ جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے انڈس واٹر ٹریٹی کا برقرار رہنا ناگزیر ہے۔ دوحہ مذاکرات پر امریکہ ایران کی متضاد بیانات، مذاکرات کھٹائی میں پڑ گئے۔ ٹرمپ کی دوحہ میں ملاقات کی تصدیق، ایران نے تردید کر دی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کسی بھی مذاکرات کا شیڈول طے نہیں کیا گیا۔ ایرانی تکنیکی وفد اس ہفتے دوحہ کا دورہ کرے گا، تاہم اس کا امریکی حکام کے دورے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی وفد دوحہ اجلاس میں شریک ہوگا۔ کیرولین لیوٹ نے کہا کہ امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر دوحہ میں ایران کے ساتھ متوقع اجلاس میں شرکت کریں گے۔ متضاد دعووں سے دوحہ امن مذاکرات غیر یقینی کا شکار۔ مفاہمت ایک دو طرفہ عمل ہے۔ اگر امریکہ مفاہمتی یادداشت پر عمل کرے گا تو ایران بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ ایرانی صدر کا امریکہ کو واضح پیغام۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ غیر معقول شیخی اور بے بنیاد دھمکیوں کے مقابلے میں ایران کا موقف بالکل واضح ہے۔ فیصلے عقل، دانش اور انسانی وقار کی بنیاد پر کیے جائیں گے، جبکہ عملی اقدامات کے وقت ایران اپنے مفادات کے دفاع کے لیے فیصلہ کن اور بے خوف انداز اپنائے گا۔ ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر آمادہ ہے، امریکی صدر کا دعویٰ۔ اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ رواں ہفتے قطر میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والا اجلاس اہم ثابت ہو سکتا ہے، اور نہیں بھی۔ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مسلسل نیچے آ رہی ہیں۔ خام تیل کی موجودہ قیمت ایران جنگ سے پہلے کی سطح سے بھی کم ہو چکی۔ امریکی انتظامیہ نے ایران کے ساتھ مذاکرات پر کانگریس کو اعتماد میں لے لیا ہے۔ مارکو روبیو اور اسٹیو وٹکاف کی مفاہمتی یادداشت پر امریکی ایوانی نمائندگان کے ارکان کو بریفنگ۔ امریکی میڈیا کے مطابق ارکان کانگریس کے ایران کے جوہری ذخیرے اور ایرانی تیل پر عائد پابندیاں اٹھانے سے متعلق سوالات۔ روبیو اور وٹکاف نے کہا کہ امریکہ کا مقصد ایک ایسا حتمی معاہدہ کرنا ہے جس کے تحت ایران کو اعلیٰ افزودہ یورینیم رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مفاہمتی یادداشت اسی مقصد کے لیے مذاکرات کا آغاز ہے۔ امریکی حکام نے قانون سازوں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ابنائے ہرمز کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سعودی عرب پہنچ گئے۔ سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سمیت دیگر اہم شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ پاک سعودی مشترکہ سیکیورٹی تعاون، سیکیورٹی امور کو مزید بہتر بنانے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ دونوں وزراء داخلہ میں ایران امریکہ مذاکراتی معاہدے سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی بات چیت ہوگی۔
इसराइल का E-1 मंसूबा फ़लस्तीनी रियासत के जोग्राफियाई तसलसल के लिए संगीन खतरा है। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में सूरत हाल मुसलसल बिगड़ रही है। बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में खिताब, कहा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारी का फैलाव बढ़ रहा है। इसराइली आबादकारों के तशद्दुद की सतह अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। दोहा मुज़ाकरात से उम्मीदें वाबस्ता, सरमायाकारों की तवज्जो मुतवक्का मुज़ाकरात पर मरकूज। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रांड खाम तेल की कीमत 75 सेंट कमी के बाद $72.40 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत में भी 47 सेंट कमी, नई कीमत $70.32 फी बैरल हो गई। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा में 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के। मरकजी तकरीबात का आगाज 4 जुलाई से तेहरान में होगा। इंतज़ामात हतमी मराहिल में दाखिल। तेहरान, क़ुम और मशहद में 6 जुलाई को तारीख़ी इज्तिमा होगा। सुप्रीम लीडर और उनकी बेटी, बहू, दामाद और नवासी की नमाज जनाजा होगी। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े में शहीद सुप्रीम लीडर की तदफीन होगी। वज़ीर आज़म आला सतह के वफ़द के हमरा शिरकत करेंगे। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो भी वफ़द में शामिल होंगे। सदर मुमलिकत ने ओगरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 पर दस्तखत कर दिए। एलामी के मुताबिक सदर ने ओगरा ऑर्डिनेंस 2002 की दफ़ात 2 और 3 में तरमीम से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशवरे पर ऑर्डिनेंस जारी किया। अडियाला जेल मुंतकली के दौरान पुलिस हिरासत से हवालातियों के फरार का मामला। इस्लामाबाद पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली। फरार कैदियों की तफसीलात हासिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अडियाला जेल मुंतकली के दौरान चकियाँ कहूटा रोड पर हवालातियों ने गाड़ी में लड़ाई झगड़ा शुरू किया। कैदी वैन का दरवाज़ा खुला तो हवालातियों ने आंखों में मिर्चें डाल दी। वैन में 36 हवालाती मौजूद थे, जिनमें से 14 फरार हुए। वज़ीर आला पंजाब का तलबा के लिए आसान तरीन अक़सात पर E-बाइक्स मुतारिफ करवाने का फैसला। ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट डिपार्टमेंट का अहम इजलास। तलबा को 1 साल में 1 लाख E-बाइक्स दी जाएंगी। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन भी आसान अक़सात पर E-बाइक्स हासिल कर सकेंगे। मरीम नवाज कहती हैं कि 5 सालों में 5000 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब के अवाम की खिदमत पर मामूर होंगी। पानी की प्रॉब्लम है। आज 6-7 दिनों का पानी नहीं आ रहा, तो लाइट नहीं है, तो गैस नहीं है। हर तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। 3-4 महीने हो गए पानी नहीं आ रहा है और अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से बंद करते हैं। और दूसरा है कि इतना कचरा डला हुआ है, इतना और मजीद लोग डाले जा रहे हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ इलाकों की तरह AB सीना लाइन के मकीनों को भी कई रोज से पानी की शदीद किल्लत का सामना। शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर। पंजाब में कल से प्री मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। PDMA के मुताबिक 6 जुलाई तक सूबे के बेशतर अजला में बारिश, तेज़ हवाओं और गरज चमक की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गुजरावाला, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, भावलपुर समेत मुतादिद शहरों में बारिश मुतवक्के। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हज 2027 के लिए 1.5 लाख आज़मीन रजिस्टर्ड। वजारत मजहबी उमूर के तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हज वाजिबात की ऑनलाइन अदायगी का निज़ाम भी बनाया गया है। तर्जुमान के मुताबिक रजिस्ट्रेशन से अदायगी तक हज निज़ाम मुकम्मल डिजिटल होगा। 1 लिंक के जरिए हज वाजिबात घर बैठे जमा करवाना मुमकिन होगा। वेनेज़ुएला में ज़लज़लों से हलाकतों की तादाद 1700 से तजावुज़ कर गई। 5000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, हज़ारों बेघर, 68,000 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता। ज़लज़ले से 774 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह। मुतासरा इलाकों में इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। अक़वाम मुत्तहिदा हुकाम के मुताबिक 10,000 लाशों के लिए बैग्स हासिल किए जा रहे हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने भी अमवात की तादाद 10,000 से 1 लाख के दरमियान तक होने का खदशा ज़ाहिर कर दिया। मस्जिदुल हराम में आब ज़मज़म और अर्के गुलाब से गुस्ल काबा की रूह परवर तकरीब। गैर मुल्की सिफारतकार, OIC अरकान, उलमा, मशाइख और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। तकरीब में खादिम हरमैन शरीफैन की नियाबत करते हुए गवर्नर मक्का शहजादा सऊद बिन मशल नमाज फ़जर के बाद गुस्ल काबा की तकरीब में शरीक हुए। इस दौरान ज़ायरीन की महदूद तादाद तवाफ़ में मसरूफ़ रही। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम भी किए गए। डिपार्टमेंट के सामने PCB बैकफुट पर चला गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इजलास के दौरान डिपार्टमेंट ने सालाना फ़ी में इजाफे पर एतराज़ात उठा दिए। तमाम अखराजात डिपार्टमेंट बर्दाश्त करते हैं तो सालाना फ़ी में इजाफा क्यों? डिपार्टमेंट्स का एतराज़। पहले अखराजात कम करें, फिर सालाना फ़ी पर बात करें। डिपार्टमेंट्स की राय। PCB का मामले का दोबारा जायज़ा लेने का फैसला।